وصحبه وأزواجه وذريته ولمن دخل في بيته الكرام من أجل شيء لله مع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأرجو نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأرجو نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأرجو نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك أرشدك وأرشد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك أرشدك وأرشد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك أرشدك وأرشد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك أرشدك وأرشد حمل عرشك وملائكتك
جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمتعت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فزاعة الخير وأعوذ بك من فزاعة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناشيتها إلى ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وفخر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تعينني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أسبحنا وبك أسبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك ودخل الشريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقي
ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الحمد لله رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين فهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهدي ووهاب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبر الآبرين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف مسلم شن إمام العلامة العارف بالله أحمد بن زين حبشي الحبيب محمد بن زين حبشي في تأليف رسالة الجامعة والتذكرة النافعة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, baik secara lahir begitupun secara batin. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Datang setiap kita memenuhi suruhan panggilannya, panggilan Nabi-Nya Muhammad, bersimpu di hadapannya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi Muhammad, mencari apa yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad terhadap kita sebagai umat. Mudah-mudahan sebab berkah semua itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada setiap kita nikmat-Nya dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dibahwakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan setiap kita sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita baik dicintainya, dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Sedikit kita mungkin kita ulangi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim, baik bagi muslim lelaki begitupun muslim perempuan. Ilmu yang diwajibkan secara individu bagi setiap muslim muslimah adalah ilmu syariat, yang mana mereka mengerti dengan sebabnya apa yang harus mereka laksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, baik rukun Islam, baik rukun iman, baik pun rukun Islam yang merupakan ketiga itu rukun agama. Ilmu yang menyebabkan mereka tahu semua apa yang diperintahkan oleh Allah terhadapnya dan cara melaksanakannya. Salat yang berkenaan dengan salat, bersuci dari hadas, dari najis, dengan cara berwudu, mandi, dan rukun-rukun salat yang ada, dan semua yang berkaitan dengan salat. Begitu juga puasa dan lainnya, dan semua ketetapan yang ada di dalam syariat agama yang wajib dilaksanakan. Begitu juga wajib setiap muslim muslimah mengetahui apa yang wajib untuk mereka jauhi, tinggalkan dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu menuntutnya wajib, dan secara syariat tidak ada alasan dan tidak diterima alasan apapun dari seseorang muslim muslimah untuk tidak menuntut ilmu tersebut, dan ia merupakan bagian daripada kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya akan ilmu-ilmu tersebut, dan amanat dari Allah untuk mereka. Begitu juga diajarkan, dididik bagi mereka bahwasanya bakti kepada orang tua hukumnya wajib, dan durhaka kepada orang tua hukumnya haram. Dan semua hal yang berkenaan dengan kewajiban Allah dan berkenaan dengan yang diharamkan oleh Allah, dan semua yang berkaitan dengan hukum dalam Islam yang ada. Selebihnya ketika mereka mengetahui apa yang diwajibkan untuk diketahui, cara melaksanakannya, dan mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah untuk ditinggalkan olehnya, maka kalau ia ingin lebih dalam mengetahui syariat agama, yaitu hukumnya sudah mulai fardu kifayah, tidak lagi dituntut untuk setiap individu kaum muslim dan muslimat. Lalu andaikan sebagian sudah namanya mencari ilmu tersebut, yang lainnya tidak berdosa, dan seterusnya. Dan ilmu setiap kita tahu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga, kunci untuk kita bahagia hidup di dunia sampai di akhirat. Tanpa ilmu sulit kita mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita. Tanpa ilmu sulit kita melaksanakan kewajiban yang bisa diterima oleh Allah, dan sulit untuk kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ilmu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berupaya selalu menuntut, mempelajari, berusaha untuk memiliki ilmu tersebut, sampai beliau mengatakan kepada kita, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu dari semenjak engkau dibuayan, baru dilahirkan oleh bundamu sampai engkau meninggal. Itu waktu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan, sebutkan bagi kita dalam menuntut ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk minta agar Allah tambahkan dari sesuatu kecuali ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, "Wa qul rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Tuhanku Allah, tambahkanlah bagiku ilmu. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam syairnya, "Fabus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u."
Fafuz bi'ilmin, maka sukses, berusahalah untuk sukseskan diri kalian untuk mendapatkan ilmu. Ta'ish hayyan bihi abada, maka engkau akan hidup dengan ilmu itu selamanya. An-nasu mauta, manusia itu walaupun mereka sudah masih hidup dianggap seperti orang yang sudah meninggal. Wa ahlul ilmi ahya'u, orang yang punya ilmu itu walaupun mereka sudah meninggal bagaikan orang-orang yang hidup. Ulama kita mengatakan seperti Imam Syafi'i, beliau mengatakan dan semua ulama mengatakan wali Allah itu adalah ulama. Kalau bukan ulama, wali Allah, kata Imam Syafi'i, siapa lagi wali Allah? Allah tidak mungkin mengangkat seorang wali kekasih kalau dia tidak mengerti, jahil, bodoh. Tidak. Maka kita dapatkan di mana-mana. Coba foto-foto mereka ada di rumah. Kubur-kubur mereka selalu penuh, walaupun mereka sudah meninggal 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 1000 tahun lebih. Walaupun di tempat di situ penduduknya, para ulamanya kebanyakan mereka yang berdomisili, yang menguasai pemerintah yang ada di sana, mereka menyatakan, meyakini bahwasanya haram ziarah kubur itu, atau syirik ziarah kubur itu, atau mungkin bid'ah ziarah kubur itu. Tapi kalau kita ke sana, kita akan dapatkan orang berkerumun untuk ziarah. Coba ke Madinah, ke Baqi, bukan hanya kubur Nabi besar Muhammad, orang berkerumun untuk berusaha berziarah, walaupun sekarang ngantri. Tapi lihat masuk ke Baqi, semua orang berupaya untuk ziarah. Kita lihat juga di kota kita, di mana-mana Masya Allah sudah mati. Ada orang berkerumun untuk ziarah makam presiden, makam raja, makam tuan takur, tuan tanah, makam orang terkaya di tempatnya, di desanya, di daerahnya, di kotanya, makam bekas para pejabat-pejabat negara. Ada di rumah kita foto mereka. Ada di rumah kita foto-foto mereka. Ada di rumah kita foto Pak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf, Pak Ma'ruf Amin. Ada foto-foto mereka, namanya presiden-presiden terdahulu di rumah kita sampai sekarang ada. Mereka menjabat aja tidak ada, apalagi mereka sudah turun dari jabatan. Tapi itu foto-foto para aulia. Walaupun kita tidak kenal dengan mereka, foto mereka ada di rumah kita, ada di mana-mana, ada di mana-mana. Dan itu bisa semua kita dapatkan. Kesempatannya dibuka oleh Allah selebar mungkin. Tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi salah satu di antara mereka. Kalau kita berupaya keras, berharap luar biasa untuk anak kita menjadi orang yang bertitel setinggi langit dengan harapan tidak sengsara hidup mereka, tidak melarat hidup mereka, banyak namanya uang duit mereka, dan itu mereka dapatkan hanya sebatas hidup mereka di atas dunia. Imam Ghazali mengatakan, apalah gunanya andaikan semua orang yang ada di muka bumi ini sujud kepada engkau karena sebab hartamu, karena sebab kekayaanmu, karena sebab pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan yang kau miliki. Mereka-mereka yang dungu, yang tidak memahami hakikat kemuliaan yang ada di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Mereka yang sujud kepadamu semua itu, mereka tidak memiliki manfaat untuk dirimu.
tidak memiliki madarat bagimu, tidak menentukan kehidupan matimu dan lain sebagainya. Kau tinggalkan hakikat kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada manusia yang sujud kepadamu, tapi kemuliaan itu ada di depan matamu. Dari kemuliaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah habis walaupun habis umurmu. Dan kuncinya adalah menuntut ilmu, mengamalkannya. Rasulullah bersabda dalam kalimat yang lainnya, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan yang tujuannya ia tempuh jalan tersebut untuk mencari di situ ilmu. Maksudnya ilmu agama, ilmu yang membuat kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seseorang hamba, kita hidup di atas dunia ini sementara, kita harus lakukan perintah, harus jauhilah larangan, menjadi seseorang hamba yang mampu menjalankan apa yang harusnya ia jalankan sebagai hamba Allah dalam mengikuti mencontoh manauladani Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah terhadap dirinya agar ia mampu sukses dunia akhirat. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju surga Allah. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah kualitas kita di mata Allah. Semakin bertambah kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat kita berbeda dengan ibadat selain kita. Walaupun ibadatnya sama tapi nilainya tidak sama. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Tidak sama. Tergantung kedudukannya di sisi Allah. Sebagaimana di muka bumi ini, ketika orang kerja dalam satu perusahaan, walaupun banyak yang kerja itu, tapi gaji yang mereka dapatkan tidak sama. Tergantung kedudukan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar gajinya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak fasilitas yang akan diterima olehnya. Semakin rendah kedudukannya, ya semakin kecil gajinya dan tidak ada fasilitas yang didapat olehnya. Dan itu bisa kita saksikan. Kalau manusia berbuat seperti itu, apalagi Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas dalam mengamalkannya, lebih baik daripada 1000 rakaat dari selainnya. Seorang alim sholat 1 rakaat, yang lain 1000 rakaat, di sisi Allah lebih baik yang 1 rakaat ini daripada yang 1000 rakaat. Sehingga Allah menyatakan kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan apa yang didapat oleh orang yang berilmu dan didapat oleh yang tidak berilmu? Ya tidak sama. Tidak sama di dunia, tidak sama kelak nanti di akhirat. Yashfa al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Nanti di hari kiamat yashfa satu, ada 3 golongan kelompok yang akan mampu memberikan syafaat. Yang pertama para nabi rasul, yang kedua para ulama, baru yang ketiga para syuhada, mereka-mereka yang mati syahid. Dan dinyatakan, diriwayatkan bahwasanya mereka-mereka yang mati syahid itu, yang darahnya tumpah melimpah itu, ketika di hari kiamat, ketika mereka melihat kedudukan yang Allah berikan kepada para ulama, mereka berandai-andai andaikan mereka menjadi para ulama. Kenapa? Karena begitu mulianya kedudukan yang Allah berikan kepada mereka.
Kalau kita selipkan anak-anak kita untuk belajar sehingga mereka mendapatkan titel pangkat status sosial bintang 1, 2, 3, 4, 10, jangan sampai kita tidak siapkan satu mungkin di antara mereka yang kita sekolahkan di pondok untuk belajar agamanya agar kelak menjadi bekal, sarana, sebab, wasilah untuk kita, orang tuanya dan saudara-saudaranya, kerabatnya untuk menikmati indahnya surga Tuhan kita Allah. Ya, kalau Allah siapkan mereka untuk memberikan syafaat, tak mungkin mereka memberikan syafaat kepada orang jauh. Pasti orang dekat dulu. Pasti orang dekat dulu yang mereka berikan syafaat. Orang-orang yang sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka Allah. Syafaat itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka Allah, karena sebab syafaat mereka orang masuk neraka masuk ke surga Allah Subhanahu taala. Wa ba'du, setelah semua itu bismillah, alhamdulillah, dan sedikit pembukaan pendahuluan yang beliau kutip 2 hadis tadi. Fahadi masail mukhtasarah, walaupun kita ulang sedikit mungkin ini merupakan masalah-masalah mukhtasarah yang ringkas. Yang disebutkan di sini tentang masalah rukun iman. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah, sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, yang mustahil baginya, bagaimana kita mengenal Nabi Agung Muhammad, sifat para nabi dan rasul secara singkat. Begitu juga rukun iman yang ada, dan bagaimana kita memahami rukun Islam yang ada. Begitu juga bagaimana kita memahami untuk menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah, baik secara lahir atau secara batin, secara singkat, secara ringkas. Artinya andaikan kita tidak punya waktu untuk menuntut ilmu, kita hanya mempelajari kitab ini, insyaallah ini merupakan sarana untuk kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam syariat untuk kita menuntut ilmu. Setelah itu, kalau seandainya kita menjadi A, menjadi B, menjadi C, andaikan ada A, B, C itu ada kaitan dengan hukum, maka wajib kita belajar hukum tentang A itu atau tentang B itu atau tentang C itu yang menjadi gawean kita, pekerjaan kita, status sosial kita. Min ba'di kutubil imam, aku kutip dari sebagian kitab-kitab al-imam, seorang imam, seorang yang bisa menjadi panutan dalam ibadatnya, dalam kebiasaannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, dalam gerak-geriknya, muamalatnya. Itu imam. Sehingga walaupun mereka tidak berbicara, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan, itu adalah ilmu. Yang dengan sebabnya kita layak untuk mengikuti jejak langkahnya. Karena mereka tidak mungkin melakukan itu kecuali ada dasar ilmunya, baik dari Al-Quran atau hadis atau yang lainnya. Karena tidak mungkin mereka melakukan sesuatu di luar Al-Quran, di luar hadis, di luar apa yang harusnya dilakukan. Kenapa jadi imam? Ya karena sebab dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas, mengerti Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi gelar julukan imam. Apa itu imam? Ya seorang yang layak, pantas, patut, benar, tidak salah kalau kita ikuti. Ilmu itu dah harus kita dapatkan dari mendengar suara, tausiah, nasihat. Ilmu itu bisa kita dapatkan dari ucapan, tingkah laku, perbuatan, muamalat orang yang berilmu. Kalau kita lihat dia berilmu, dia menjalankan sesuai ilmu yang dimiliki olehnya dalam ucapan, perbuatan, tingkah lakunya, itu sudah kita belajar dari kita melihat kelakuannya, perbuatannya. Pasti ia tidak mengakukan itu kecuali karena atas dasar ilmu yang dimiliki olehnya. Hujjatul Islam,
Hujjatul Islam, hujjah pembela bagi Islam dan agama Islam dan muslim pemeluk Islam yang mengkanter, menepis semua desas-desus propaganda yang masuk dari luar untuk menghancurkan muslim dari dalam. Karena muslim ini dia akan hancur dengan diperangi. Orang-orang kufar sana Yahudi paling ngerti, tidak mungkin muslim itu akan hancur dengan diperangi. Mereka bisa hancur kalau diobok-obok di dalam mereka sendiri, antara mereka dengan mereka. Antara mereka dengan mereka. Kenapa susah untuk dihancurkan? Karena mereka kalau muslim betul-betul Islam tunduk kepada Tuhannya Allah, lebih suka mati daripada hidup. Kayak apa memerangi orang yang lebih suka mati daripada hidup? Repot. Seorang utusan Nabi besar Muhammad perintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mendatangi suatu tempat raja. Maka ketika berhadapan utusan tersebut dengan raja yang ada di tempat, setelah diterima mereka mengatakan, setelah ditawarkan Islam, maka yang mengatakan kami kelompok nuhibbul mauta kama tuhibbunal haya. Lebih senang, lebih suka kami mati sebagaimana kalian lebih suka hidup. Itu mukmin. Tahu di depannya surga Allah, tahu di depannya syahid. Maka repot memerangi orang-orang Islam kalau memang betul Islamnya, kecuali dengan orang Islam sendiri diadu domba, dibikinlah ini itu keyakinan aliran sehingga muslim dengan muslim berhantam, muslim dengan muslim kelahi, muslim dengan muslim bermusuhan dan seterusnya. Ini Imam Hujjatul Islam, pembela Islam, untuk menepis semua propaganda itu, untuk menjaga Islam dan kaum muslimin tetap rukun dan damai. Al-Ghazali, Imam Ghazali, beliau tidak sebutkan namanya karena sudah tidak asing lagi nama beliau. Namanya Muhammad bin Muhammad, ada yang mengatakan bin Ahmad Al-Ghazali. Namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kainya Muhammad, datunya Ahmad. Simpel aja bang namanya. Kalau kita di nama bang 3, 4, 5, hampir 10 bang. Abahnya sendiri lupa. Kalau ditanya siapa namanya yang komplit, paling panggilannya yang ingat. Kalau orang Bali namanya simpel aja bang, simpel aja. Al-Ghazali ghaliban kebanyakannya. Wa man arafaha, barang siapa yang mengetahuinya, mengenalinya, memahaminya, wa amila biha, dan mengamalkan dengannya. Kalau mempelajarinya sehingga dia tahu, dia mengenalinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Ya, kalau tidak diamalkan ya percuma bang. Seperti pohon ditanam, ditunggu-tunggu buahnya tidak ada buahnya. Ya percuma ada pohon tidak ada buahnya. Maka hasil dari ilmu itu amal. Kalau ilmu itu diamalkan maka nampaklah buah hasilnya. Kalau tidak diamalkan maka hilanglah berkahnya, larilah kebaikannya. Al-ilmu yahti bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu akan nyambung, akan nampak buah hasilnya, cahayanya, kebaikan, keberkahannya jika diamalkan. Tapi kalau tidak diamalkan hilang semua itu. Hilang semua itu kalau tidak diamalkan. Tapi kalau diamalkan nampak buahnya, hasilnya, faedahnya, berkahnya, kebaikannya.
sehingga menjadi seorang yang dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Narju min Allah, kami berharap dari Allah Subhanahu wa taala semata kepadanya, darinya, an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Mudah-mudahan ia untuk menjadi kelompok daripada golongan orang-orang yang berilmu, artinya ulama zahiran wa batinan, ulama lahir, ulama batin. Ulama lahir, ulama batin. Artinya lahirnya bagus, lahirnya bersih, lahirnya sukses, batinnya bagus, bersih, sukses. Matanya bagus, hatinya, tujuannya dari apa yang dilihat oleh matanya bagus. Matanya, anggota tubuhnya jauh dari perbuatan maksiat, hatinya pun jauh dari perbuatan maksiat. Lahir batinnya sebagai seorang yang ahli ilmu. Biar sempurna, iya. Kalau lahirnya ustaz ulama tapi batinnya hancur, batinnya sifat sombong ada pada dirinya, sifat ujub ada pada dirinya, sifat hasud ada pada dirinya, sifat bakhil ada pada dirinya, sifat iri dengki ada pada dirinya, sifat egois ada pada dirinya, mau menang sendiri ini ada pada dirinya. Apalah yang nampak, apalah kebaikan yang tidak dapat kalau hanya sekedar casingnya bagus tapi isinya berantakan. Enggak, kalau memang ia tahu memahaminya, insyaallah casingnya nampak, luarnya nampak baik, batinnya pun nampak maka ia menjadi ulama dunia, ulama akhirat. Jangan sampai ulama dunia aja Pak, ulama akhiratnya enggak dapat. Ulama dunia, ulama akhirat. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk seseorang hamba melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan baik, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang haram. Artinya ketika kita mampu melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, Allah yang memberikan kita bantuan. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan itu, menjauhi maksiat itu, keburukan itu, yang haram itu. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Karena Allah semata, dari Allah kita dapatkan itu, mampu melakukan itu. Maka harus kita bersyukur. Syukur, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita malah lupa diri, menganggap dirinya besar, padahal hakikatnya memang ia hina. Yang besar itu hakikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat kita, seagung apa, semulia kita, semulia apapun kita, ya kita hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai melupakan kita pujian dari selain kita, sanjungan dari selain kita, kecintaan dari selain kita, atas apa yang telah kita miliki, kita capai dari anggapan keyakinan kita sebagai seorang hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Arkanul Islam khamsatun wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal.
Kalau ini mengulangi, minta maaf. Sambil-sambil sebelum ada yang bertanya, ini ada tulisan almarhum Haji Zubairi Ishak bin Ishak, almarhum Haji Aminuddin bin Haji Usin mungkin, almarhumah Hafsah binti Runah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah, sebagaimana Allah jadikan kubur orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, saudara kita muslim dimanapun mereka berada, taman daripada taman surga Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpah ruahkan dalam alam barzah mereka anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga handai tolan yang ditinggalkan oleh mereka, Allah mantapkan mereka dalam Islam dan iman. Mudah-mudahan tidak sampai kepada mereka kabar berita tentang keluarga yang mereka tinggalkan yang mengusik ketenangan mereka di alam sana. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada sehat afiat lahir batin, luaskan rezeki kita dan mereka disampaikan hajat-hajat kita, diiringi kebaikan keberkahan afiat dari Allah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kalau ditanyakan, fadhal, sambil-sambil. Sekali lagi ya, tugas kita sebagai orang tua besar. Tidak hanya kita bertugas untuk ngasih anak-anak kita makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhannya. Tidak hanya sekedar kita sekolahkan mereka umum sehingga mereka belajar ilmu-ilmu yang ada. Tapi tugas kita juga lebih dari hanya sekedar itu. Kita harus mengajarkan kepada mereka semua apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap mereka, yang harus mereka kerjakan, laksanakan, amalkan, dan yang harus mereka tinggalkan, jauhi. Semua yang diwajibkan oleh Allah, tugas kita untuk mengajarkan mereka itu dan cara untuk melaksanakannya. Semua yang diharamkan oleh Allah, tugas kita pun untuk mengajarkan mereka hal itu untuk mereka jauhi. Termasuk tadi ya, termasuk tadi. Artinya menghargai orang tua, bakti kepada mereka. Itu tugas kita orang tua untuk mendidik anak kita untuk menghormati orang tuanya dan bakti. Tugas kita. Tugas kita. Kalau mereka tidak mengerti agamanya sehingga mereka meninggalkan kewajiban, melakukan yang diharamkan, berarti kita yang pertama kali membantu mereka untuk berbuat itu. Sehingga ketika mereka sudah balik agil, mendapatkan dosa karena perbuatan itu, kita pun mendapatkannya. Jam 6.52 menit.
Bagaimana yang baik dan bagaimana yang benar, karena selama kebanyakan di dalam kehidupan kita keluarga itu, apalagi kita ini pekerja yang jarang sekali di rumah dan jarang sekali juga berdapat dengan anak, sekali dapat dengan anak sore, malam atau hari libur aja. Nah, kita kebanyakan memberikan pengetahuan itu di sekolah, tapi kadang-kadang pengetahuan akademik agama di sekolah itu banyak sekali. Bagaimana konsep secara Islam kita dengan kegiatan yang full di kantor, tapi kita bisa mendidik anak dengan baik supaya tidak salah di dalam kehidupan sehari-hari. Kiat-kiat yang baik itu yang bagaimana? Ya, kalau memang kita sendiri yang bisa mengajarkan anak kita yang diwajibkan oleh Allah terhadap mereka untuk kita kerjakan, tinggalkan, ya kita sendiri. Kalau tidak, ya kita cari tempat ustadz yang kita mungkin bawa ke rumah, atau kita perintahkan anak kita untuk ke rumahnya untuk belajar. Karena saat ini repot juga Bang kalau kita perintahkan mereka untuk belajar melalui HP. Takut sekali keliru dalam memilih dan memilah siapa yang harus mereka dengarkan dan ikuti. Kalau sebagai orang tua kita pun harus bijak, kita pun harus mencarikan anak kita dari siapa mereka menimba ilmunya yang tepat. Kalau salah kalau keliru, ya kita sendiri yang menyebabkan itu. Jadi kita pun harus bijak, carikan dengan sela-sela kesibukan yang kita miliki, yang ada pada kita, untuk kita memperhatikan tentang pendidikan anak kita, karena ia amanat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dibawa ke majelis yang tidak mengganggu aktivitas sekolah mereka, ya mungkin kita lihatlah yang terbaik, karena mungkin setiap kita beda dalam memanage, mengatur rumah tangga kita, ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, atau ada yang ada pada masing-masing rumah tangga. Yang jelas satu, ya, pendidikan agama merupakan kewajiban bagi kita orang tua untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai karena sebab kesibukan dunia kita abaikan itu semua. Karena kalau kita abaikan, nanti ketika masa tua kita, setelah kita pensiun, bukan kita mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi kita mendapatkan sebaliknya. Kenapa? Karena salah kita awal langkah. Awal langkah salah. Dan alhamdulillah Bang, kita sudah diberikan nasihat sama almarhum B.J. Habibie. Di akhir umurnya beliau cerita dan mengungkapkan pengalamannya, realita pengalaman yang diterima olehnya, yang dihadapinya di masa tuanya. Apa yang selama ini ia inginkan dari anak-anaknya, ternyata di masa tuanya tidak ia dapatkan. Tidak ia dapatkan sesuai dengan harapan yang diinginkan olehnya.
Ya mungkin boleh kita cari itu dan mungkin dengarkan cerita kisah itu. Ya, artinya kalau memang anak kita itu mau ke majelis, mau ke tempat dia belajar ilmu, yang penting kita tahu tempatnya dan siapa ustadz yang mengajarnya, tidak boleh kita larang. Kalau memang kita tidak bisa mendidik mereka agama, begitu juga andaikan istri kita mau ke tempat seorang ustadz, dia belajar agamanya, yang kita tidak bisa memberikan pendidikan agama itu kepadanya, tidak ada hak untuk kita melarangnya. Untuk mereka memahami agamanya. Bagaimana ia akan menjadi istri yang salihah, bunda yang salihah kalau dia tidak tahu agama? Kalau tidak tahu agama, walaupun titelnya presiden atau titelnya apapun, Bang. Kalau memang ia tidak tahu agama, bagaimana ia akan mampu mendidik anaknya dengan baik? Walaupun titelnya doktor, profesor, apapun titelnya. Dan kita pun harus di sela-sela kesibukan kita harus siapkan waktu kita untuk belajar. Karena yang diwajibkan dalam syariat tidak terlalu banyak untuk kita belajar, untuk memahami tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan perintah Allah terhadap kita. Dan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Yang paling banyak ya yang pertama ya mengenai sholat 5 waktu harus kita mengerti, paham rukunnya, yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya, yang makruh di dalamnya, adab sebelum sholat, di dalam sholat, setelah salat, sunnah-sunnahnya. Begitu juga berwudu, bersuci dari najis, dari hadas dan lain sebagainya. Itu yang paling pokok, karena itu yang selalu kita jalani dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai seorang anak yang wajib untuk namanya bakti kepada orang tua, ya kita harus menjalankannya selagi kita sebagai seseorang anak. Tidak mungkin manusia tanpa orang tua. Belajar bagaimana bakti yang baik, yang benar. Jangan sampai kita salah. Dan seterusnya, Allah a'lam. Karena penyesalan yang paling besar, nanti Rasulullah mengatakan penyesalan yang paling besar akan dialami oleh seseorang nanti di hari kiamat, ketika ia di masa hidupnya ada kesempatan dalam kesibukan yang dimiliki olehnya untuk dia menuntut ilmu agar ia memahami agama dan lainnya, tapi ia tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Itu orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat. Dan orang yang paling besar membawa dosa nanti di hari kiamat, seorang yang membiarkan dirinya, anak istrinya tidak memahami agamanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, Bang. Karena kalau Allah mudahkan, semuanya akan mudah. Karena ini kelihatannya ya gampang, tapi ketika kita jalani sulit sekali. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, terutama Allah mudahkan dalam rumah tangga kita dipenuhi mawaddah, rahmah, sakinah. Kita Allah jadikan pemimpin yang layak, yang tepat, yang ideal bagi anak istri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan istri kita ideal bagi kita sebagai suami dan ideal bagi anak-anaknya sebagai bunda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita, berikan kita ilmu yang bermanfaat,
dan Allah Subhanahu wa taala iringi anugerah, dan setiap anugerah yang Allah berikan dengan keberkahan darinya, dan Allah sampaikan semua hajat-hajat kita dan semua hajat-hajat saudara kita muslimin dimanapun mereka berada. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. على سامان صلاة تدرينا بها من جميع الأحوال والآفات، تدرينا بها جميع الحاجات، طاهرنا بها من جميع السائر، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. وبعد من اللهم ارزقنا يا رب من الذكور فرحها، من أذانها أسباها، من أعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، من أجزاك أجزلها، من العافية أكملها، من العافية أكملها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.